सीतांगर बापाटा किए तो तुम कहि तू किसी जानिनु सीतांगर बापा किए ना उला ओ सीतांगर बापाटा किए पचारिया ପାଇଁ ବୋଲି तू एते दूर मते आइछु कि रे उला ओ सीतांगर प्रकृत रे बापा किए हाँ सीतांगर बापा तो प्रथम रे थिले कुशध्वज ऋषि वेद अध्ययन समय रे वेदरु जन्म होइतिले कुशध्वजंकर अच्छा तांकर नाम थिला वेदमती तापर लंगलसूर जन्म हेले ता पूर्वर मंदोदरी गर्भरु जन्म होइतिले सीता मंदोदरींग गर्भरु सीतांग संभव आनंद रामायण रे लेखा होइछि रे बाब आनंद रामायण कहिला आनंद रामायण रे सीतांगर बापा हेले रावण मा हेले मंदोदरी मंदोदरी गर्भरु सीतांगर उत्पत्ति हेला सीतार बापा किए रावण रावण हाँ लंकापति रावण हाँ लंकार राजा रावण होची सीतांगर बापा गुरु कौन हला बापा लंकापति रावण लंकापति रावण महाज्ञानी महापंडित महाज्ञानी महापंडित सीता को चोरई नहीं थिले ना हरण करी नहीं थिले किमिंदी नहीं थिले उल्ला ओ मु तो कहली सीतांगर बापा हेले रावण हाँ बापा केबे झियो को हरण करियो कि रे नहीं बापा केबे झियो को चोरेइबो कि रे ना आमे कहूचे सीतांग रावण चोरे करी नहीं गला नाई रे बापा सीतांग रावण हरण करी नाही नहीं उल्ला रे मु मात्र देखी कि नेबार तू देखिछु हाँ कि नबार कहलु रामायण रे देखी बुलेट रे बसई धर जाई सीतांग रावण बुलेट रे बसि धरि जा तू देखिछु मु देखी बरा कुआडा गला धरि दाऊ मु बंद पर्दा गोड़ेली सेडु आ देखि पालिन कुआडे पहला सीतांग रावण बुलेट रे बसि नबार ये देखिछु उल्ला ओ आमर गाँर नाम है करपड़ा हाँ करपड़ा बड़ साई आम नाटक करुचे ए गाँव बापा झील मोटरसाइकेल जीवे जिबे तू जो कहूचु रावण सीता को मोटरसाइकेल नेला ठीक अच्छे रावण रथरे सीता को बसकी धरिकी गला हेले ए गाँव जने बापा ता झील को धरिकी मोटरसाइकेल जीव जीव आम समस्ते देखले जानिबा आगे बापा झील हाँ जदि सी टे आगू पलैब से छत्रपुर पलैब ना ब्रह्मपुर पलैब ना से माधवपुर आड़े पलैब तो चिन्हबे लोक ना आंके बापा झील बोली चिन्ह कि हाँ देखरे बुढ़ाटा है कि झीटा को धरिक बुलचु बोलिका समस्ते कहे रावण कथार मत सेमती हो जाए बापा कौन रावण झील बोली विचार कर सीता को नहीं रावण को रावण मंदोदरी की पचारिक आसिक सीता को धरिक चली जाइए किंतु जगत कहला सीता को रावण चोरेक धरी पलैला प्रकृत संपर्कटा लोक बुझिले गाँ लोक बुझिले आमर करपड़ार बापा झील जाइए आम जाना बापा झील ना किंतु ब्रह्मपुर लोक जानिबे कि ताके काने जानी अरे गोटे गाँ सीना विश्वास कला हजार हजार गाँ कहला नाई रे आगे बापा झील नुहंती का कथार सत हम तीन तुंड छेली कुकुर आमे साई लोक खाली कहले कौन हम जगत कहला सीता रावण चोरेक नहीं हाँ प्रकृत में सीता रावण केमिति नहीं नबार उद्देश्य कौन श्री रामायण विषय टी आलोचना करिबा उला रे ओ अरे राम राम श्री राम राम नाम जो नाम धैले न दंडे कालदम सही राम पद बाबुरे आश्रित करिबु ए भव संसार रे पारी होई जीवु उला ओ राम नाम धरिले मृत्यु नाही नहीं राम नाम धरिले अमर होई जीवु हेले राम नाम धरिकी मरछि किए किए मरची राम नाम धरी दश रथ मृत्यु हेला से राम नाम धरी संसार तरिला
ମହିମା ଅନେକ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାମ ନାମ ଧରି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଗଲା। ହଁ ଓଲାରେ ଓ ସେଇ ରାମ ନାମଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ତ ଆଜି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ସେହି ରାମ ନାମ ପଦ ରାମ ନାମ ଉପରେ ଟିକେ ଆଚରଣ କରି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। ଠିକ ରାବଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା କାହିଁକି? ସୀତାଙ୍କୁ ନବାର ପକ୍ଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ରାବଣର? କଣ ଚୋରେଇ ନେଇନି, ହରଣ ମଧ୍ୟ କରିନି, ଆଉ ନେଲା କାହିଁକି? ଏ ମୋ ମା ମାଉସୀ ଗୋ ଚଲାଓ ଶୁଣ ନେଇ ମନ, ଶୁଣ ନେଇ ମନ, ମା ମାଉସୀ ଗୋ ମୋର ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣନ। ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରିରେ ନନ୍ଦନ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ହଉ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ନନ୍ଦିନୀ, ସୀତା ଉର୍ମିଳା ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣି, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି କୁଶୋଧ୍ୱଜ ଜାଣ, ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ, ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ, ସୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡବୀ ଅଟେ ଦୁଇ ନାରୀ, ସୁତ କୀର୍ତ୍ତି ଯେ ମାଣ୍ଡବୀ ଅଟଇ ଦୁଇ ନାରୀ, ଚାରି ନାରୀ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ନେଲେ ବରି, ଦଶରଥଙ୍କର ଏ ଚାରି ନନ୍ଦନ, ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଚାରି କନ୍ୟା କଲେ ପ୍ରଦାନ, ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଚାରି କନ୍ୟା କଲେ ପ୍ରଦାନ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଚାରିଟା ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ସୁଜାତ ସନ୍ତାନ ହେଲେ କନ୍ୟା ହେଲେ ଉର୍ମିଳା, ଆଉ ସୀତା ହେଲେ ପାଳିତ କନ୍ୟା। ଏଇ ଯୋଉ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କୁଶଧ୍ୱଜ, ତାଙ୍କର ଦିଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ ହେଲେ ସୁତକୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ମାଣ୍ଡବ। ଚାରି ଗୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବଡ ଭାଇ ଜନକ ରାଜା ମହାବେଦୀରେ ଚାରି ଗୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କ ଚାରି ପୁତ୍ରକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାରି ପୁତ୍ର ବଧୂ ଧରି ଦଶରଥ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ହେଲେ ଉଲାରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ହେଲା ପରେ ହଁ ଆମେ ମାଛ ଶାଗ ପଠାଉଛେ ନା ବାପା, ହଁ 4 ଦିନ ପରେ ଦିଆଉଛି। ତାକୁ ଆଠୁଆରୀ ଭାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ କୁଳବଧୂ ମାନେ ରନ୍ଧନ କରିବେ, ଘରର ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବେ, ତାକୁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই অষ্টমঙ্গলা বিধি পালন করা আজ জনক রাজা করেছেন কোণ, তাঙ্কর চারি গোটি ঝিওর অষ্টমঙ্গলা বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী চাউল পনিপরিবা ঠু আরম্ভ করে মাছ শাক পর্যন্ত সবুযাক পঠাইলে অযোধ্যা দেশ। হে মোর জ্ঞানী বর্গ, সেতবেলে আজি বড় বহু সীতাঙ্কর প্রথম রন্ধনা উৎসব। সীতা দেবী প্রথমে রাঁধিবে। দশরথ কহিলে কৌশল্যা, আজি তো সীতাঙ্কর অষ্টমঙ্গলা বিধি, তেণু তুমি যাই কুহ সীতা যাই রন্ধন করিবে। আচ্ছা আচ্ছা কৌশল্যা গলে সীতাঙ্কু কহিলে প্রভাত সময়। কৌশল্যা সীতাঙ্কু কহিবা পরে সীতা দেবী হস্ত যোড়ি দেলে আগে, কহিলে শাশুমা মো জীবନରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବାର କ'ଣ ଜାଣିନି, ହାଣ୍ଡିଶାଳ କ'ଣ ଜାଣିନି, ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ମୁଁ ତ ରାନ୍ଧିବାର କ'ଣ ଜାଣିନି, ରାନ୍ଧିବି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ବୋଇଲେ ବଚନ, ଶିଖାଇ ଦେବି ମୁହିଁଗୋ ତୁମ ଶାଶୁ ଜାଣ। ମୁଁ ପରା ତମ ଶାଶୁ ମା ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ମା ଗଲେ ମୁଁ ତ ମା ଅଛି ନା ମା, ଚାଲ ତମକୁ ରୋଷେଇବାସ ଶିଖାଇ ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ସେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇ ଦେବି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକାଳ ଶାଶୁମାନଙ୍କର କେତେ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। अच्छा ଆଜିକାଲି ତ ଶାଶୁମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। हाँ हाँ ରୋଷେଇବାସ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ हाँ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇଦେବି। अच्छा ସୀତା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ हाँ हाँ ବୋଇଲେ ଠିକ ଅଛି ମା, ଯଦି ତୁମେ ରୋଷେଇ ଶିଖାଇଦେବ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। अच्छा କୌଶଲ୍ୟା ସୀତା ପୁଣି ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଯାଇଗଲେ। हाँ ହାଣ୍ଡିଶାଳେ ସୀତା କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। अच्छा अच्छा ସୀତା କୌଶଲ୍ୟା ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ହେଲା କ'ଣ, କଣ ହୋଇଛି? ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମା, ଯଦି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଛି ମା। କଣ ନିୟମ? ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କରି ଅଛି ମୁଁ ନିୟମ, ଆଗ ମା ପୂର୍ବରୁ ଯେ କରି ଅଛି ମୁଁ ନିୟମ। ହଉ ପ୍ରଥମରେ ଦେବି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ଆଚ୍ଛା ଆଗ ମା ପ୍ରଥମରେ ଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। ଠିକ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କର ବରଣ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁହିଁ ଦୋଷ କରିବି ଜାଣୁ। ହଉ ହଉ ତାହାର ଆଦେ ସେ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧିବି, ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେବି, ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦେବି। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ, ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ମା, ଯଦି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି, अच्छा ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ମୁଁ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦବାର ନିୟମ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ହେଲା ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରି ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନର ନିୟମ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦିଅ। अच्छा अच्छा ଉଲାରେ ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? कौन ଆଜିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଉପରେ ଏକା ବେଶୀ ଲୋଭ ଥିବ। हाँ हाँ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସୀତା ଦେଲେ ଅଭିଶାପ, हाँ हाँ ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନୁହଁ ତେଣୁ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ଭୋଜନରେ। ତା ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଲେଖା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। କଣ ବୋଲି? ଜଳପ୍ରିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଚ୍ଛା ଜଳପ୍ରିୟ ହେଲେ ଶିବ, ଶିବ ହେଲେ ଜଳପ୍ରିୟ, ଏବଂ ଜଳପ୍ରିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିୟ। ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ ଜଗତର ନାରୀ ଜାତିରା କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଜାଣିଛୁ? କଣ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରିୟ। ଜଗତର ଯେତେ ନାରୀ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେବ, ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରିୟ, ଆଲିଙ୍ଗନରେ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଭୋଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା ଭୋଜନ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲକିରି ଦେଇପାରିବ, ପଚାରିକିରି ଗଣ୍ଡେ ଯଦି ମନକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା, हाँ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମନ ନଥିବ। नहीं ତେଣୁ କରି ସୀତା କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିକିରି ଭୋଜନ ଦେବି। ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସୀତା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସୀତାଙ୍କ କଥାରେ କୌଶଲ୍ୟା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ହବ। हाँ ସୀତା କହିଲେ କେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ? किपरि ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯୋଉ ବରଣ କରିବ ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ମା। କେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ? କିପରି? ହେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ନଥିବ, ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ, ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜଣା ଥିବ, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରି ମୁଁ ଭୋଜନ ଦେବି ଭବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରି ମୁହିଁ ଭୋଜନ ଦେବି ଭବ। ଓଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କେମିତି ଦିଆଯିବ ରେ? କିପରି? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିକିରି ଭୋଜନ ଦବା। ସୀତା କହିଲେ ମା, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିକୁ ବରଣ କରିବ ସେ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ଆଚ୍ଛା କେବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିନଥିବ, ହଁ ଚତୁର୍ବେଦ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିକିରି ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଦେବି। କୌଶଲ୍ୟା ଗଲେ କହିଦେଲେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିବ, ଦାନ ନେଇ ନଥିବ, ଭିକ ମାଗି ନଥିବ, ଚତୁର୍ବେଦ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବ। ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କଲେ ସୀତା ଦେବୀ ତାକୁ ପଚାରିକିରି ଭୋଜନ ଦେବେ। ଦଶରଥ କହିଲେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମିଳିବନି। ମିଳିବନି। କାହିଁକି ଆଗ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବେଦଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଦାନ ଧର୍ମ ନଉଥିଲେ,
କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେ ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଳୁଆ, ସାରୁଆ, ପାଢୁଆ, ଦାନୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଦାନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେଉଁମାନେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଉଲ୍ଲାରେ ଓ ଦଶରଥ କହିଲେ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ମିଳିବନି, ଆଣି ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏ ସେମାନେ ନାରଦ ମହାମୁନି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ରାଜା କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କଣ ଏମିତି ବଇଛ? ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ନା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ରେ? କିଏ? ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଅଛି ଜାଣ, ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି ସେ ସଂସାରରେ। ଆଚ୍ଛା। ରାବଣ କେବେ ତା ଜୀବନରେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଆଚ୍ଛା କେବେ ଭିକ ମାଗିନି, କେବେ ଦାନ ନେଇନାହିଁ। ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା ରାବଣ। ନାରଦ ମହାମୁନି କହିଲେ ରାଜା ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କଲେ ରାବଣ ଆସିବ, ତାପରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ରାବଣର କଥା ନାରଦ କହିଲେ ତକ୍ଷଣ। ଦଶରଥ ବୋଲନ୍ତି ହେ ନାରଦ ଶୁଣ, ମୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟଇ ଯେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ, ମୋର ପୁରା ଶତ୍ରୁ ସିଏ। ସେ କେବେ ତ ଆସିବନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଡାକିବି ସେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆସିବ କି? ରାଜା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ କହିଲେ ଆସିବନି କାହିଁକି? ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରିବ, ତମେ ବରଣ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା କହିଲେ ହେ ନାରଦ, ତାର ମୋର ପୁରା ଦ୍ୱିଥର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା। କୋଉଠି କୋଉଠି ନାଗି ଯାଇଥିଲେ? ରାବଣ ଦଶରଥର ଦୁଇଥର ରଣ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାବଣ ହାରିଛି ଆଜି। କୋଉ ସମୟରେ? କୋଉ ସମୟରେ? ଆରେ ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ହେଲା ହରଣ, ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ୍ୟା ହେଲା ହରଣ, ଯୁଦ୍ଧେ ହାରିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ, ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ହେଲା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଣ। ଏ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଆସିଲେ, ରାବଣକୁ ପୁଣି ସେ ଯେ ବାରଣ କଲେ। ମାରନା ମାରନା ଦଶରଥକୁ ବୋଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଥା ରାବଣ କେବେ ନ ଶୁଣିଲା। ରାଗେ ଜର୍ଜରିତ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଗଲେ ଭଲା। ରାଗେ ଜର୍ଜରିତ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଗଲେ ଭଲା। ଯଦି ଖାଲି ରାବଣ ଦଶରଥ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମୁଁ ରାତି ପାଇବି। ରାବଣର ଦଶରଥର ଦ୍ୱିଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଥରେ କୌଶଲ୍ୟା ହରଣ ହବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। ଏ କୌଶଲ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଦଶରଥର ଘୋର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା। ରାବଣ ଆସିଲେ ଦଶରଥକୁ, ରାବଣକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ରାବଣ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ୍ଗ କାଢିଥିଲା ଦଶରଥକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ରାବଣକୁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବୁଝିଲାନି, ସେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର କଥାରେ ନ ବୁଝିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା, ବ୍ରହ୍ମା ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ବାହାର କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ଦଶରଥକୁ ଦେଲେ। ରାବଣକୁ ମାର ହେ ବୋଇଲେ। ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଦଶରଥ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ବିଡ଼ଦା। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାବଣ। ହେଲେ ରାବଣ ମରିବ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ମରିବ। ଯଦି ରାବଣ ମରିଯିବ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହବନି, ରାମ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ଆଉ ରାମାୟଣ ହବନି। ଯଦି ଦଶରଥ ହସ୍ତରେ ରାବଣ ମରିଯିବେ ଆଉ ରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେନି। ନା। କି ରାବଣ ହସ୍ତରେ ଦଶରଥ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ପଡ଼ିଗଲା ସଙ୍କଟ। ରାବଣ ଧାଉଁଛି, ତା ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଗୋଳେଇଛି। ଗୋଡେଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତାପରେ ନାରଦକୁ ଡାକିଲେ, ବୋଇଲେ ନାରଦ ମୁଁ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆୟତ୍ତ କର। ନାରଦ ଗୋଡେ 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 ଗଲେ। ରାବଣକୁ ବୋଇଲେ ରାବଣ କଣ ହେଲା, କୁଆଡେ ଧାଉଁଛ, କଣ ହେଇଛି ତମର? କଣ ହେଇଛି? ନା ଦେଖୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଦଶରଥ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମରିଯିବି ତେଣୁକରି ଧାଉଁଛି। କଥା ଫିଟେଇକି ଧାଉଁଛି ଇଏ। ସେତେବେଳେ
ନାରଦ କହିଲେ ତୁ ଏଡେ ବଡ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତତେ ଏତିକି ଜଣା ନାହିଁ କି ରେ ମାୟାବୀ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ତୋ ରୂପଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ ରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରି ରୂପଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେ କଥା ଫିଟେଇ ଦି ରାବଣକୁ ସିନା ସରଟା ମରା ହେଇଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଉ ସେଟା ମାରିପାରିବ କି ତତେ ହେଲେ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ ରାବଣ କହିଲା କଣ ହେବି କହୁନ ବେଗି କୁହ ମୁଁ ବେଗି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି କଣ କରିବି କୁହ କଣ ହେବି କୁହ ନା ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲା ହେଇଗଲା ମାଇବିଲା ରାବଣ ସେତେବେଳେ ନାରୀ ରୂପ ହେଲା ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ରାବଣକୁ ନ ଛାଡ଼ିଲା ତଥାପି ରାବଣକୁ ଛାଡୁନି ଗୋଡଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଗୋଡେଇଛି ନାରୀ ରୂପରେ ରାବଣ ଧାଉଁଛି କୋଉଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଧାଇଁ 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 ଗଲା ପାତାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାବଣ ପାତାଳପୁରରେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରି ଶିବ ପାତାଳେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିକି ଭଗବାନ ଶିବ ପାତାଳପୁରରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ନାରୀ ରୂପରେ ରାବଣ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର କଣା କଣ କଣ ମୁଁ କାଲି ଠିକ ଠିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଖୋଲିକରି ତ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ ଠିକରେ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନାରୀର ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରଟା ବୁଲିଲା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବେଳେ ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ବେଳେ ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରକୁ ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରଟାକୁ ହସ୍ତରେ ଧରିଦେଲେ କହିଲେ ରାବଣ ଇଏ ହଉଛି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେତ ଆ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଦିନ ନା ଦିନେ ମରିବୁ ଇଏ ତୋତେ ମାରିବ ଏଇଟାକୁ କୋଉଟେ ରଖିବି କହ ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହିଲା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁର ହେଲି ମୁଁ ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀରେ ମୁଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକିରି ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗତ ଲୁଚେଇକି ରଖିବ ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ନେଇକିରି ଦେଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଣ କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କଣ କଲେ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀରେ କଣ କଲେ ଆରେ କେବଳ ଜାଣିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଖରେ ଜଣେ ସେ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ କାହିଁକି ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ନଥିଲେ ତେଣୁକରି ବିଭୀଷଣ ଜାଣତରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଲେ କଣ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରି ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଲୁଚାଇଲେ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ନାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାମଟେ ଲେଖିଦେଲେ ନା କଣ ଲେଖିଲେ ରେ କଣ ନା ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ତମ୍ଭର ନାମ ହେଲା ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ମାଣିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଲୁଚିକି ରହିଲା ଜାଣିଲେ ନାରଦ ଜାଣିଲେ ବିଭୀଷଣ ଜାଣିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାପରେ ଆସିଲେ ଜାଣିବ ରାବଣ ଚାରିଜଣ ଜାଣିଥିଲେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେତ ତେଣୁକରି ବିଭୀଷଣ ଜାଣିବା ଦେଖୁ ରାବଣ ମଲା ନହେଲେ ରାବଣ ମରିନଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଘର ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରା ଆଜ୍ଞା ତମ ଘରେ କଣ ଅଛି ତମ ଘର ଲୋକଟେ ନ କହିଲେ କିଏ ଜାଣିପାରିବନି ତମ ଘର ଲୋକଟେ କହିଲେ ଏକା ତମ ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜଣା ପଡିବ ଜଣେ ଚୋରା ବେପାରୀ କରୁଛି 2 ନମ୍ବର କାମ କରୁଛି ଜଣେ କହିଲେ ଏକା ଜାଣିବ ପୁଲିସ ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବନି ପୁଲିସ ଜାଣିପାରିବନି ତମେ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ଏକା ସେ ଜାଣିବ ଇଏ 2 ନମ୍ବର ବେପାର କରୁଛି ତାପରେ ପୁଲିସ ଯାଇକି ମାଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଘରର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ମରିବ ସେଇଟା ଆଇବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଠ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ରାବଣ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥିଲା ଏଇଠୁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ହଁ ସେ ପିଲାର ନାଁ ମହି ରାବଣ ରାବଣ ଗର୍ଭ ରୁଜନମ ମହାଭାଇ ରାମାୟଣରେ ପୁରୀରେ ହୋଇ ଶିବର୍ଣ୍ଣନ ରାମାୟଣ ନାମ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମହି ରାବଣ ରାବଣ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ପୁରାଣ ନାମ ହେଲା ବିନୟ ରାମାୟଣ ଏବଂ କମ୍ମନ ରାମାୟଣ ଦୁଇଟା ରାମାୟଣରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଛି ରାବଣ ଗର୍ଭରୁ ମହି ରାବଣ ଜନ୍ମ ତେଣୁକରି ସେ ପାତାଳପୁରରେ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ରାବଣ ଯାଇଥିଲା ପାତାଳପୁରରେ ଥିଲା ନା ତେଣୁକରି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁତ୍ରଟିକୁ ପାତାଳପୁର ରଖିଲା ସେ ପାଠ ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ନାରଦ କହିଲେ ଦଶରଥ ଯଦି ରାବଣକୁ ବରଣ କଲେ ଆସିବ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ ତମେ ଖାଲି ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ଯାଇ ରାବଣକୁ ଧରିକିରି ଆସିବି ଆଣିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର
ନାରଦ ହସ୍ତରେ ପତ୍ରଟି ଲେଖିଲେ ଦଶରଥ ରାଜା ସେ ପତ୍ରକୁ ଧରିଲେ ନାରଦ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାବଣ ନିକଟରେ ରାବଣ ଧରିକିରି ନାରଦ ରାବଣକୁ ଧରିକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାପା କଣ ରାବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ରାବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଲୋକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଗଲେ ରାବଣ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲେ କାହିଁକି ଜାତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ ତେଣୁକରି ପାଦ ତଳେ ତାର ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତିରେ ସିନା ଅସୁର ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଂଶର ଜନ୍ମ ତେଣୁକରି ରାବଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ଭଳିଆ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ରାବଣ ନିକଟରେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସବୁ ନର ନାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାବଣ ଦେଖିଲେ ମୋର ମା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦଶରଥକୁ କହିଲେ ରାବଣ ହେ ମହାରାଜା ତମର ଚାରିଟା ବୋହୂ ରାନ୍ଧିବେ କିଏ କହନ୍ତୁ ତାକୁ ଡାକ ଯିଏ ରାନ୍ଧିବେ ତାକୁ ଡାକ କୌଶଲ୍ୟା ଗଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ସୀତା ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ରାବଣ ପାଦ ତଳର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠାର ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ବୋଇଲେ ମନେ ମନେ ତହୁ ଜାଣୁ ପୁତ୍ର ହୋଇ ମାତା ହୋଇ ପୁତ୍ର ପାଦେ ପଶିଲ ଶରଣ ମୁଁ ପରା ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ମୁନିଆ ମାରୁଛ ସୀତା କହିଲେ ନାହିଁ ରାବଣ ଯେହେତୁ ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଂଶରେ ଜନ୍ମ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତମକୁ ମୁନିଆ ମାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଜଗତର ପିତା ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତମକୁ ମୁନିଆ ମାଲି ପିତା ରୂପରେ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତରେ ପିତା ପିତା ବୋଲି ରାବଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି ଆଜି ସୀତା ବାବଇ ଦେହି ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ତୁମେ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦବାର ନିୟମ ଜାଣିଛ ତ ହଁ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଚାରିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଣ ନିୟମ ତାର ଯାହା ଭୋଜନ କରିବେ ପଚାରିକିରି ଭୋଜନ ଦିଆହବ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ମତେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଖାଇବେ କହନ୍ତୁ ଛତୁ କରିବା ନା ପନିର କରିବା ଆପଣ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କହନ୍ତୁ ପଚାରିକିରି ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମନ ନଥିବ ଖାଇବାରେ ମନ ଥିବ ଠିକ ନା ନାଇଁ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ ମନଟା ଥିବ ଯେହେତୁ ପଚାରିଥିବ ତମେ ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ସେଟା ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ନହେଲେ ତ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମନ ଥିବ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ତମେ ଯଦି ରାନ୍ଧିବ ମୁଁ ଯାହା ଭୋଜନ କରି ମତେ ଦବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ତା ସତ୍ୟ କର ଯଦି ମତେ ଯାହା ଭୋଜନ ମାଗି ମତେ ଦବ ତମେ ସତ୍ୟ କର ତାପରେ ମୁଁ ଭୋଜନ ମାଗି କି ଭୋଜନ ମାଗିଲେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିରେ ମୋ ମନ କ୍ଷୀରି ଟିକିଏ କର ଗୋ ନିର୍ମାଣ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ତମେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ ମୁଁ ଭୋଜନ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ରାବଣ କଣ ମାଗିଲା କଣ ବୋଇଲା କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନୂଆ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଦରକାର ଦରକାର ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିର ପ୍ରଥାଟା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ବ୍ରତ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଟିକେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ମାଗିଥିଲେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିର ପ୍ରଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାବଣ ଠାରୁ ସୀତାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଆଚ୍ଛା ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ହେମନ୍ତ ସମୟରେ ସୀତା ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇବ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବି ରାବଣ ବୋଇଲେ ନାହିଁ ମା ନାହିଁ ରହ ମୁଁ କହିଛି ନୂଆ ଚାଉଳରୁ ନୂଆ କ୍ଷୀରି ହବ ନୂଆ ଧାନ ଆଇଲେ ତ ନୂଆ ଚାଉଳ ହବ ନା ଏ ନୂଆ ଧାନଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଗୁଡୁଗୁରୁ ନାଇଁ 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 ରାବଣ କଣ କଲା ସେତେବେଳେ ରେ କଣ ଆରେ ହସ୍ତରେ ଧାନ ମୁଠାଏ ଧରିଥିଲା ହସ୍ତରେ ଧାନ ମୁଠାଏ ଧରିଥିଲା
ସୀତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ଧାନକୁ ଦେଲା ଏ ଧାନ ପୁଣି ହସ୍ତରେ ଧରିବ ହାତକୁ ହାତେ ଜମି ମାପି ଦେବ ଠିକ ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ସେଠାରେ ବୁଣିବ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବି ମୋ ଆଗେ ଧାନ ଗଜା ହେବ ଗଜା ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛ ହୋଇବ ଗଛରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳ ଫଳିବ ଫଳ ପାଚିନ ତାକୁ ଚାଉଳ କରିବ ହଉ ନୂଆ ଚାଉଳରୁ ଯେ କ୍ଷୀରି ହୋଇବ ସେ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଖାଇବି ଭବ ଏ କଥା ଶୁଣି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ 4 ମାସ 5 ମାସ ଲୋଡନା ନା ଧାନ ବୁଣିକିରି ଗଜା ହବ ଅମଳ କରିବା ଆମେ ଧାନ 4 ମାସ ରାବଣ କହୁଛି ସେମିତି ହବନି ମୋ ଆଗରେ ଧାନ ଗଛ ହବ ଗଜା ହବ ଗଛ ହବ ଫଳ ଫଳିବ ଫଳ ପାଚିବ ତାକୁ ଚାଉଳ କରିକିରି କ୍ଷୀରି କରିକିରି ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାବଣ ପଳେଇଲା ବେଳେ ସୀତା କହିଲେ ରହ ବାପା ରହ 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 ରହିଥ ତମେ ନୂଆ ଚାଉଳରୁ ଧାନରୁ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ତ ଖାଇବ ତ ରହ ସତ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବି ନା ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୁଳବଧୂ ପରା ଦଶରଥଙ୍କ କୁଳବଧୂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁଁ ତମକୁ ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଦେଇପାରିବିନି ଦେବିନି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧାନ ମୁଠାକ ଧରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତକୁ ହାତ ଜମି ମାପି ଦେଲେ ଧାନ ମୁଠାକ ବୁଣା ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହେଲା ଗଛ ହେଲା ଫଳ ଫଳିଲା ଫଳ ପାଚିଲା ତାକୁ ହସ୍ତରେ ତୋଳିଲେ ପଥରରେ ଛେଚିଲେ ଚାଉଳ କରିକିରି କ୍ଷୀରି ହେଲା ତାପରେ ଅନ୍ନ ତାପରେ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସୀତା ଦେବୀ ରନ୍ଧଣା କରିଦେଲେ ରାବଣକୁ ଡାକିଲେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ଚାଉଳ କାହିଁକି କଥା କହିଲା ହଁ କାହିଁକି କହିଲେ ରାବଣ ବିଚାର କଲା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମା ନା ଆଉ କିଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥିବେ ହୋଇଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ହବ ଗଜା ହବ ଗଛ ହବ ଫଳ ଫଳିବ ଯଦି ମାନବୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନବୀ କନ୍ୟା ହସ୍ତରୁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ ମୋ ମା ହାତରୁ କା ମୁଁ ଖାଇବି ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ଖାଇବେନି ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ ଆରେ ଓଲା ଓ ରାବଣ ଭୋଜନ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ସୀତା ଦଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ କେତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସେ ସମର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ 750 ରାଣୀ ଦଶରଥଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୀତା ଦେବୀ ଭୋଜନ ଦଉଛନ୍ତି ରାବଣ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆହା କି ଦୃଶ୍ୟ ସେ ସମୟର ଓଲାରେ ଓ ସରିଲା ଭୋଜନ ଉଠିଲେ ରାବଣ ହସ୍ତକୁ ଧୌତ କଲେ ସରିଲା ଭୋଜନ ଉଠିଲେ ରାବଣ ହସ୍ତକୁ ଧୌତ କଲେ ହଉ ଧୋଇ କରି ଯିବାର ବେଳରେ ସୀତା ଦେ ବାରଣ କଲେ ସରିଲା ଭୋଜନ ଉଠିଲେ ରାବଣ ହସ୍ତକୁ ଧୌତ କଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣର ଭୋଜନ ସରିଲା ରାବଣ ହସ୍ତ ଧୋଇକିରି ଯିବା ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ କହିଲେ ଟିକେ ରୁହ ରୁହ ଟିକେ ରହିଥ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଯିବ ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଚ୍ଛା ସୀତା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରହ ରହ ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି ଆରେ ଗାଡି ତ ଧରିକିରି ଆଇଛି ବୁଲେଟ ଗାଡି ଧରିକିରି ଆଇଛି ରେ ଆଉ
ସୀତା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୀତା ବହିଲେ ରାବଣ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଭୋଜନ କରି ଦକ୍ଷିଣା ନ ନେବ କି ଜାଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ନ ହସ୍ତେ ଦେବ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ନର୍କ ଭୋଗ ହେବ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ ମତେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଧରିକିରି ଯାଉଛ ଦକ୍ଷିଣା ଟିକେ ଧରିକିରି ଯାଅ ମାଗ ଏତେବେଳ ସମୟରେ ରାବଣ କହିଲେ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଝିଅ ତମେ ମତେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କଲ ବାପା କେବେ ଝିଅକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ କି ବାପା ହେଇକିରି ଝିଅ ପାଖରୁ କଣ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି କି ନାଇଁ ନାହିଁ ମା ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ନେବି ମତେ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରିବ ବାପା ହୋଇ ଝିଅ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଲା ବୋଲି କହିବ ତାପରେ ମୋର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ଲୋ ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟପୁର ମୋର କିଛି ତ ଅଭାବ ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ସେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ନବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଝିଅ ନୁହଁ ତମେ କଣ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଯଦି ମତେ ଝିଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କଲ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦକ୍ଷିଣା ଯଦି ନ ନବ ତମ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ରାବଣ ପଡିଗଲା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ବୋଇଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ନା ନେବିନି ନେଲେ ମଲି ନ ନେଲେ ମଲି କଣ କରିବି ଏବେ କଣ ଆରେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଲା ରାବଣ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଲା ରାବଣ କି ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କରିବି ବହନ ହଉ ହଉ ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ ଜଗତ ନିନ୍ଦିବ ଜଗତର ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ ହବ କିପରି ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି ଏମନ୍ତ ମନେ ମନେ ରାବଣ ଭାବି ହଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଯେ କରିଲା ସ୍ଥିର ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ଏବେ ମୁଁ ମାତର ଯଦି ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଦେବଟି ଜାଣୁ ସତ୍ୟ କଲେ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ମାଗିବି ବହନ ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି ବହନ ରାବଣ କହିଲା ଝିଅ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଗଲା ରାବଣ ଯଦି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେନେବି ଜଗତ ମତେ ଦ୍ରୋହୀ କହିବ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ହଁ ନା 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 ମୋ ଝିଅର ଅମଙ୍ଗଳ ହବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଆରେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲା ରାବଣ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲା ରେ କଣ ମାଗିଲା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା ତୁମେ ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ରାବଣ ମାଗିଲା କଣ କଣ ମାଗିଲା ରାବଣ ବୋଇଲା ଝିଅ ଲୋ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ଝିଅ ମୋର ଲୋ ନାହିଁଟି ପ୍ରୟୋଜନ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଭାବିଛ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ମାତ୍ର ଗୋ ମୋ ପୁରକୁ ଆସିବ ରାବଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲା ପୁର ବୋଇଲେ ଘର ହେ ଝିଅ ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛି ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବ ଯେହେତୁ ତମେ ଝିଅ ମୋ ବାପା ନା ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଝିଅକୁ ଡାକିକିରି ନବା ତେଣୁକରି ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିବ ମତେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୁଲିକିରି ଆସିବ ସୀତା କହିଲେ ବାପା ଏବେ ତ ସମୟ ହବନି ଏବେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବାପା କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ଏବେ ଡାକିବାରୁ ତମେ ଆସିଛ ମୁଁ ଡାକିବାରୁ ତମେ ଆସିଛ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ ତମେ ଆସିକିରି ଡାକିକିରି ଧରିକିରି ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ଝିଅମାନେ କେମିତି ବାପା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ରେ ଅଡକରାରେ ମଧ୍ୟପାତ୍ର କେବେ ହବନି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳିଆ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡକା ହେଇ ନଥିଲା ଯିବାରୁ କଣ ହେଲା ଝିଅକୁ ଯଦି ବାପା କେବେ ଡାକି ନଥିବ କେବେ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ବାପା ଡାକିଲେ ଝିଅ ଯିବ ବାପା ଡାକିବ ଆସିବ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଝିଅ ବାପା ଘରକୁ ଯିବ ଯିବ ଯଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳିଆ ପଳେଇବ ଜୀବନଟା ଯିବାଟା ଯିବ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବ ଜୀବନଟା ଯିବ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ ହଟ ହଟ ଆଗା ଏତା ଆଗା ହବ ତେଣୁ ଅଡକରାରେ କେବେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ ବାପା ଘରକୁ ଯିବନି ଆଉ କୋଉଠିକି ପଳ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ହିସାବରେ ବାପା ଯଦି ଡାକିନି ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯିବନି ସୀତା କହିଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ ତମେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଯିବି ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ ସୀତା ତ କଥା ଦେଲେ ରାବଣକୁ ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆଇବ ହଁ ରାବଣ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ ନେବି ସୀତା କହିଲା ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ଯିବି ହେଲେ ରାବଣ କେମିତି ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା ଯଦି ଚୋରେଇକିରି ନେଲା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଚୋରେଇକିରି ନବ ହଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବ ହଁ
ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ଉଲ୍ଲାରେ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାଗା ପଳେଇଲେ ଜାଗା ହେଇଯିବ, ତାର କା ନଥିଲା ବୋଲି କହୁଛୁ କିରେ? ଶୁଣେ ଉଲ୍ଲା, ହଁ ରାବଣ କାହିଁକି ରଖିଲା ନେଇକିରି ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରେ? କାହିଁକି? ରାବଣ ପରା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇକିରି ନେଇଥିଲା, ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଲା ରେ? କାହିଁକି? ନା ରଖିବାର କାରଣ ସୀତାଙ୍କର ନିକଟରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା, ତେଣୁ କରି ରାବଣ ହେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେ ନେଲା। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ହେଲେ ଉଲାରେ ହଁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ କାହିଁକି ରଖିଲା? କାହିଁକି? ନା ସୀତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା, ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା ରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲା ରେ? ଆଦିତ୍ୟ ବିଧବା ନାରୀ, ଆମର 7 କୋଟି ବାର ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି, ଏ 7 ବାର ଦିନ ନାରୀମାନେ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ କୋ ଦଶା କୋ ଲକ୍ଷଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡେ, ପୁରାଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲା? କଣ? ନା ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଲଭତେ ଗୌରୀ ନବ ବର୍ଷାତ ରୋହିଣୀ, ଦଶମ ବର୍ଷ ଲଭତେ କନ୍ୟା ତତ ଅର୍ଦ୍ଧ ରଜସ୍ୱଳା। 10 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ନାରୀ ମାନେ ରଜସ୍ୱଳା ହେବେ। 8 ବର୍ଷରେ ଗୌରୀ କି ପାର୍ବତୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥିଲେ। ନବବର୍ଷାତ ରୋହିଣୀ ଅର୍ଥାତ ରୋହିଣୀ 9 ବର୍ଷରେ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥିଲେ। 10ମ ବର୍ଷେ ଲଭତେ କନ୍ୟା ତତ ଅର୍ଦ୍ଧ ରଜସ୍ୱଳା। ହେଲେ ଉଲାରେ ଓ जो को 12 दिन रजस्वला हेले को प्रकार लक्षण भोग करने पड़े। अच्छा अच्छा श्लोक कौन कहला? कौन? आदित्य विधवा नारी सोमेशैव पतिव्रता बेश्या मंगलवारे च बुधे सौभाग्यवती होवे, बृहस्पति लक्ष्मी युक्ता शुक्र संतानवती होवे, शनि बन्ध्या तथैव च शनि बन्ध्या तथैव च। उल्लारे आदित्य विधवा नारी। अच्छा आदित्य बोले कौन ना रविवार, रविवार रविवार दिन नारी माने पुष्पवती हेले अच्छा वैधव्य जंत्रणा भोग करिवे। हाँ हाँ हेले उल्ला ओ सेतले तो मु कहितली गुडे नारी काहेंगे विधवा हुए? काहेंगी? रविवार दिन नारी माने पुष्पवती हेले वैधव्य जंत्रणा भोग करंती सत, किंतु ता पछरे गुडे मंद उद्देश्य लुचिकी थाए। जो नारी माने सेवा करंतनी स्वामीर, स्वामी को कटु कथा कहंती, अच्छा। स्वामी को निंदा करंती, स्वामीर सेवा करंतीनी, जन्म जन्मांतरे 7 जन्म पर्यंत विधवा हुंती। एटी नारी माने शिखिबा को हबो। आजिकल तो नारी माने बहुत तलको खसी गलेनी आगे, नारी माने तो तलको खसी गलेनी, तार कहिबा मध्य बहुत कष्ट। सरकार जेते ऊपर टेकिला तांगे सेते तलको तलको पळेले। हाँ सरकार टेकिला किंतु नारी माने मंद बुद्धि कले, मंद बुद्धि करिया जगु नारी माने बेसी विधवा होचन। 50,000 पाइले आमको कौन ना मिलला? ओलारे ओ सुने बाबा सुने, आदित्य विधवा नारी अच्छा स्वामी निंदा नरके वास, अच्छा ब्रह्म निंदा कुलक्षय, ठीक मातृ निंदा नरके वास, अच्छा पितृ निंदा नरके वास। बापा माँ को निंदा कले नरकरे पड़िबो, स्वामी निंदा कले नरकरे पड़िबो, ब्रह्म निंदा कले कुलक्षय हबो। जदि ब्राह्मण को निंदा करिवो कौन हबो? आजिकल तो लोक बुझंती रे बापा, ब्राह्मण को आ ब्राह्मण भलिया देखंतीनी, बुझिलु? हाँ अरे 1000 घर शूद्र थिबे, गोटे ब्राह्मण थिबे तो किए पचारिबो रे बापा कहिलु? किए मळी मुंडिया ब्राह्मण दे खाइबा को तो भले मिल नथुबो, बड़ कष्ट रे से चलुथुबो। आजिकल ब्राह्मण मान को बहुत कटु कथा लोके कहंती,
ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯିଏ କହେ ମନେ ରଖିତେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମନିନ୍ଦା ତ କୁଳକ୍ଷୟ। ବ୍ରହ୍ମନିନ୍ଦା କରି ଜଗତରେ କିଏ ଭଲରେ ରହିନାହାନ୍ତି ବାପା। ଆଚ୍ଛା ଉଲାରେ ଓ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିବ କରିବ, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ କାହାକୁ କେବେ କା ପାଖରୁ ଅଭିଶାପ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ହରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ହରେ ବାପା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ରାବଣ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ରାମଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରାମ ସଦାସର୍ବଦା ନମ୍ରତାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳନି ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣାନି ଜନହା। ଏଇଟା କଣ? ଯାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ସେ ଟିକେ ନମ୍ରତାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଯାର ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ନଥିବ ସେ ଟିକେ ଟେକିକି କହିବ। ହୁଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗଛରେ ଫଳ ଥିବ ସେଟା ଟିକେ ନଇକି ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଗଛରେ ଫଳ ଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲା ବି ଥିବ, ନମ୍ରତାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ ସେଟା ଠିଆ ହେଇକି ରହିବ। ଟେକିକି ଥିବ। ଏଠୁ ଜାଣିଦବ ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ମୁକାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନଥିବ। ସବୁବେଳେ ରାବଣ ଭଳିଆ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଳକ୍ଷୟ ହବ। ରାବଣ କଣ କଲା ଯେ କୁଳକ୍ଷୟ ହେଲା ରେ? କଣ? ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ବାପା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ସମାନ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବିଜୟ ହୋଇଗଲେ, ରାବଣର ସବୁ ଯାକ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା ରାମଙ୍କୁ, ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ରାବଣ। ସବୁ କରିବ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତମକୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତମ ମସ୍ତକରେ ଥିବ, ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ ଚାରି ଜଣ କିଏ କିଏ? ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଆଉ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଅଟନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଚ୍ଛା ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ହଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ସାଙ୍ଗତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଓଲାରେ ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବନି। ନା ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଭୟ କରିବ, ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର ଭୟ କରିବ, ହଁ। ଯଦି ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡିଗଲା, ହଁ ରାବଣ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ରେ ବାପ। ସରିଯିବ। ତେଣୁ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଚ୍ଛା ଓଲାରେ ଓ ଆରେ ରବିବାର ଦିନ ନାରୀ ମାନେ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ବିଧବା ହେଇଯିବେ। ବିଧବା ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରାଣ୍ଡ ହବ। ହେଲେ ବିଧବା କେତେ ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ନାଇଁ ବାପା, କଣ? ନା ବିଧବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ଆଉ ବିଧବା ତିନି ପ୍ରକାର। ହେ, ଯାହାର ଘଇତା ମରିବ ସେ ତ ରାଣ୍ଡ ଆଉ। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ତ ବିଧବା, ସେଟା ଜଗତ ଜାଣିଛି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ବିଧବା, ଆହୁରି ଦିଟା ବିଧବା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିଟା କଣ? ଆଉ ଦିଟା ବିଧବା କିଏ ରେ? କିଏ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିଯିବ, ଓ କେବେ ବିବାହ ହବନି। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅଛି କି? ନା ଧବ ନଥିଲେ ବିଧବା। ଧୋବ। ଧବ ଧବ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଯାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସେ ବିଧବା। ଏକରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ବିଧବା, ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ଘରେ ରହିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବିଧବା। ଦୁଇ ଆଉ ଘଇତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ବୋଲି ବାହା ହେଇକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଧବା। ଆରେ ଘଇତା ଛାଡ଼ିବା ମାଇପ ଛାଡ଼ିବା ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଉଲାରେ ଓ ଘଇତା ଯଦି ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ବିଧବା ହବନି। ଘଇତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିଏ ପଳେଇଥିବ, ଘଇତା ଛାଡୁରି ଯାକୁ କହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛି ବିଧବା। ବିଧବା ଘଇତା ଛାଡୁରିଟା ତାର ଘଇତା ଅଛି ନା ଆଇଲା ଟାଉଟରିଆ। ଦେଖେ ଦେଖେ
ତେଣୁକରି ଆଦିତ୍ୟ ବିଧବା ନାରୀ ରବିବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ବିଧବା ହେବେ, କୁଆଡେ? ସୋମବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ପତିବ୍ରତା ହେବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ବେଶ୍ୟା ହେବେ, ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବେ, ଗୁରୁବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ଶୁକ୍ରବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ସନ୍ତାନବତୀ ହେବେ, ଶନିବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଶନି ବନ୍ଧ୍ୟା ତଥୈବ ଚ। ଶନିବାର ଦିନ କିଏ ପୁଷ୍ପବତୀ ହୋଇଥିଲା ରେ? କିଏ ସେ? ନା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘରଣୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଶନିବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ରାବଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିପାରିଲା ମୋର ଝିଅ ପାଖରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁକରି ରାବଣ ନେଇ ରଖିଲା ସୀତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବନରେ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ରଖିଲା? କାହିଁକି? ନା ମୋ ଝିଅର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କେମିତି କଟିବ? ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଯଦି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଧରିଗଲା ଲଙ୍କା ରାବଣ ଅଶୋକ ବନରେ ନେଇ ରଖି ଦେଲା ଜାଣ। ହେଲା ହେଇ ହେଇ ତକ ହେଇ এই ଉଲାରେ ତେଣୁକରି ରାବଣ ନେଲା ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଲା ଅଶୋକ ବନରେ। ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା ବେଳେ ରାବଣ ଚୋରେଇକିରି ନେଇନି ରେ। ନା ରାବଣ ହରଣ କରିନି, ନା ଡାକିକିରି ନେଇଛି ରାବଣ, ରଖିଛି ଅଶୋକ ବନରେ। ହେଲା କିରେ ବାପା? ହେଲା ହେଲା ତ